السلام عليكم الإخوان، حياكم الله في حلقة جديدة وفيديو جديد من قناتكم قناة إسباس سعيد. إخوان، كارثة وفضيحة خرج بها دبلوماسي فرنسي هذه الأيام، ربما قيل البارحة. وهذا الدبلوماسي الفرنسي قال بهدل النظام الكبرانتي. وسبحان الله، عن هذا الشيء اللي كنقولوا شحال هذه وكانوا كيقولوا لي الدكاتره ديالنا والسياسيين ديالنا هو اللي واقع، يعني داك الشيء باين. الا الكائن الكرغولي ما بغاش يفهم اللعبه. قال هذا الدبلوماسي على لسانه، قال بان النظام الكبراناتي كان كيشري من عندهم او كانوا كيبيعوا ليه بعض المواد الغذائيه، ومن بعض المواد من بين هذه المواد كان كيبيع لهم الحليب غابره. الحليب غابره كان كيبيعوا لهم، قال لك وبالتواطؤ ديال النظام الكبراناتي كانوا كيجيبوا داك الحليب وكيعطيوه للشعب الفقروري يشرب الحليب. ما عرفش شنو كيشرب، واش كيماوي ولا ما عرفش كيشرب، واش الحليب ديال الحلوف، واش الحليب ديال الحمير. المهم كانوا الاخوان كيجيبوا لهم داكشي غبره وكانوا كيبيعوا ليه. وهذا الشيء قال لك يتعمده، كان كيتعمدوا هذا النظام الكبراناتي، النظام ديال الحريطه ديال الحاضره بالعاني، باش يخليو الفقروري في الجوع والعطش. قال لك ما بغاوش ينموا بلادهم بالعاني. قال لك ماشي ما عندهمش، قال لك هما اللي ما بغاوش يديروا المواد، ما بغاوش يديروا الاكتفاء الذاتي، ما بغاوش يصنعوا، ما بغاوش يديروا شي حاجه بالعاني باش يخليو النظام الكبراناتي في الجوع، باش يخليو هذا النظام، الكائن الفقروري في الجوع. قال لك والمغرب قال لك هرب عليهم بزاف. قال لك والمغرب قوة ضاربة في إفريقيا. قال لك وخير دليل هو بأن الأبناك، قال لك لما مشيتي في إفريقيا كتلقى الأبناك المغربية. عوض قال لك النظام الفقروري، النظام الكبراناتي، قال لك ما عنده حتى حاجه. قال لك هو اصلا ما بغاش يدير، قال لك ما بغاش يبني البلاد، وما بغاش يدير مثلا يجتهد في الزراعه ويجتهد في باش يدير الاكتفاء الذاتي ديالو، مثلا يدير الحليب ويدير شركات ويجيب استثمارات. قال لك هو اصلا النظام الكبراناتي ما باغيش هذا الشيء، ما بغاش يخدم، باغي قال لك متعمد، قال لك كيخلي الشعب الفقروري بالجوع والعطش. او هذا الشيء اللي بغينا حنا. الشعب الفقروري حاذق غير في السبان ديال المغرب والحسد، وحاضي المغرب شنو كيدير، المغرب شنو دار، شنو فعل. اخوان، واحد الفيديو مزلزل غادي تشوفوه، واخا بالفرنسيه ولكن مترجم بالعربيه. وما تنساوناش المشاركه في القناه وتفعيل الجرس. وغادي نلوح لكم واحد اللايف ديال الاخت تامنه، واحد اللايف مفرشخ، لايف واعر، اللايف ديال الموريتانيين والبوليزاريو وحتى الجزائريين كيبكيو على مطيجه، وكيبكيو علاش المغرب اقطع عليهم هاد العلاقات. ودابا كيطلبوا ويرغبوا، كيقول لك المغاربه الاشقاء ديالنا وخوتنا وبيننا وبينهم. المهم واحد اللايف زوين غادي نلوح لكم مور هذا الاخوان. هادشي اللي عطى الله، تفرجوا وما تنساوناش الاشتراك في القناه. تحياتي لكم. Lui-même explique que il comprend pas trop et qu'il y a quand même un monde entre cette personne qui vient raconter des histoires à la télévision et les conséquences diplomatiques que ça pourrait avoir. Alors déjà, comment se positionner sur cette histoire, François Martin? Il faut comprendre en fait un peu le système algérien, comment fonctionne le système algérien. Alors moi j'ai fait du commerce international dans l'alimentaire pendant 40 ans et j'ai travaillé en particulier dans une société qui travaillait beaucoup avec l'Algérie. Moi je ne m'occupais pas moi-même de l'Algérie, je m'occupais de l'Algérie, mais je vendais de la poudre de lait, des produits comme ça. Et en fait, on sait très bien comment fonctionne le système algérien, c'est de notoriété publique en fait. C'est organisé c'est une junte en fait, c'est une oligarchie avec un certain nombre de grands personnages, un certain nombre de généraux, et il est de notoriété publique, ça les Algériens, quand ils vous diront la vérité, ils vous le diront tous, que c'est organisé avec un certain nombre de coteries et de boutiques en fait, avec tel personnage qui s'occupe de l'importation de tel produit, tel produit, tel produit. Ils sont répartis les importations et en fait, chacun reçoit sa petite obole ou sa grosse obole en fonction des produits qui sont importés. Alors, pour le prouver, c'est très facile en fait. Si vous regardez la structure des exportations et de la production de l'Algérie, ce que j'ai fait hier, vous voyez que le PIB algérien, ça fait 240 milliards de dollars à peu près, et là-dessus, les exportations algériennes font 70 milliards par an. Ça, c'est 2022. Mais là-dessus, les exportations hors pétrole ne représentent même pas 7 milliards, parce que dans les 7 milliards, il y a les dérivés du pétrole, il y a du goudron, il y a des choses comme ça. Ça fait 3% à peine du PIB. Donc l'Algérie exporte hors pétrole à peine 3% de son PIB.
Alors que si vous regardez le Maroc, par exemple, le Maroc a, au lieu de 7 milliards, exportation hors pétrole à 42 milliards, c'est-à-dire 30% de son PIB, c'est-à-dire que l'Algérie est organisée comme un système de pénurie. Vous faites en sorte de créer une pénurie, et pour ça, vous ne créez aucune industrie et aucune agriculture, et vous ne poussez pas la production locale, et vous dépendez complètement des importations pour lesquelles un certain nombre de personnes ont le monopole de l'importation et des devises qui permet de rentrer les produits et de les vendre très cher et de tondre la population. Le système cubain est comme ça, etc. Donc, voilà comment le système fonctionne. C'est un piège. C'est d'abord uniquement, si vous voulez, une rente pétrolière et un piège d'une économie de pénurie dont les Algériens sont eux-mêmes les dindons de la farce, en fait, les moutons. Donc, dans ces conditions, il est très important de se créer un ennemi extérieur de façon à ce que détourner la population qui, par ailleurs, sait très bien ce qu'il en est. Je rappelle que quand Chirac est allé en Algérie en 2003, le 2 mars 2003, les Algériens lui ont crié « Chirac président », pas président de la France, président de l'Algérie. C'est-à-dire que quand est-ce que tu viens chez nous pour redresser ce système? En 2003. Ensuite, ils lui ont crié des visas, des visas, des visas. C'est-à-dire, on veut partir d'ici. Tout ça, ouvertement, on veut partir. Et il paraît qu'ils lui ont même dit, quand est-ce que tu viens chez nous pour remplacer cette bande de types? Donc, si vous voulez, voilà comment. Donc, si on replace ça dans ce contexte, qu'est-ce qu'elle fait? Où est véritablement la place de l'Algérie dans dans la résolution des grands problèmes africains? Où est-elle? Où est la place de l'Algérie dans les BRICS? L'Algérie n'a même pas été admise dans les BRICS. Elle s'est enfermée dans un système de rente, dans un système d'accusation permanent de la France. C'est un jeu dangereux pour l'Algérie, puisque vous nous expliquez que justement tout son système économique est basé sur l'importation, ce qui devrait impliquer normalement une diplomatie exceptionnelle pour pouvoir continuer justement à entretenir ses liens avec les pays dont elle finit par dépendre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'Algérie... Bien sûr. Mais parce qu'elle fonctionne comme un système en fait de prédation interne, c'est ça. L'Algérie est exactement un système comme ça, et les chiffres que j'ai montrés, enfin, le Maroc exporte des machines agricoles, des choses comme ça, et l'Algérie hors pétrole fait même pas 7 milliards d'euros. C'est une honte. En fait, on attend un jour un changement véritablement de direction politique, économique, une vraie ambition pour l'Algérie. À ce moment-là, lorsque ce pays prend parti pour vos ennemis ou vos adversaires marocains sur la question sahraoui, on n'a qu'à s'en prendre qu'à soi-même. C'est un camouflet diplomatique total pour l'Algérie. Ouais. Donc là, du coup, alors on invente Boualem sans sale, on invente n'importe quoi, mais ça, c'est la marque d'un régime qui est aux abois, si vous voulez, diplomatiquement, économiquement, alors qu'ils ont du pétrole. De savoir qu'en faire, c'est un régime qui est aux abois. Oui. Est-ce qu'on peut dire, François Martin, que finalement, depuis la décolonisation, ce qui est en train de nous faire payer l'Algérie, c'est simplement justement l'échec de ce développement politique et diplomatique, quelque chose qu'elle n'a pas réellement réussi à mettre en place, et donc il fallait bien un bouc émissaire pour justifier tout ça et expliquer aux Algériens que s'ils ne sont pas aujourd'hui dans une position confortable, s'ils n'ont pas la vie qu'ils aimeraient avoir, eh bien c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Bien sûr, absolument. Et alors, je rajouterai à ce que vous dites, une chose, c'est que tous les Algériens, ils savent ça parfaitement. Personne n'est dupe du système là-bas. Personne n'est dupe. Et les autres imbéciles, c'est nous. Parce que nous, on rentre dans ce jeu-là en leur disant, bon, écoutez, si vous venez pour nous parler encore de la colonisation, dans 500 ans, vous nous parlez de la colonisation, ça ne nous intéresse pas. On préfère travailler avec le Maroc, avec les autres, mais vous, restez dans votre pétrin, quoi. Ouais. Et si on tenait ce discours un peu courageux, je suis persuadé qu'on susciterait des réactions au sein de l'élite algérienne, parce qu'il y en a certainement, il y a des oppositions cachées qui sont très mécontentes de ce que l'Algérie fait par rapport à son potentiel. Qu'est-ce que l'Algérie fait de ça, avec la côte qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle fait de son tourisme? Qu'est-ce qu'elle fait de son tourisme? Regardez ce que fait le Maroc. Le Maroc, moi j'ai travaillé dans toute l'Afrique. Vous avez des entreprises marocaines et des banques marocaines qui interviennent partout dans toute l'Afrique. Où sont les grands patrons de grandes sociétés algériennes? Où ils sont?
Où est l'Algérie dans le concert du monde? Qu'est-ce qu'elle fait avec tout ce qu'elle a? C'est ça le scandale. Oui, et puis effectivement, et les Algériens sont pas bêtes, ils le savent très bien. Il pourrait y avoir une carte à jouer, même d'intermédiaire, entre les pays qui veulent justement jouer une carte en Afrique auprès des pays africains. Donc l'Algérie étant sur place, elle pourrait occuper un rôle dans ces échanges diplomatiques, économiques, commerciaux. Ben bien évidemment, et c'est le Maroc qui le fait. Ouais. Voilà, c'est pas l'Algérie. Ouais. Et le Maroc a dépassé, semble-t-il, en parité de pouvoir d'achat, en développement, le Maroc a dépassé l'Algérie récemment, ouais. Semble-t-il. Donc, c'est là ça, il y a un adage. Je rappellerai juste avant de citer l'adage qu'il y a quelques mois, 5 ou 6 mois, où on parlait d'une réunion trilatérale, les services étrangers, la DGSE, le Maroc et Israël. Ou peut-être un an, allez, parce que le temps passe vite. Elle est où cette réunion dont on a parlé, soi-disant les médias et la presse algérienne? Il faut arrêter. L'adage dit à trop crier au loup, on finit par ne plus y croire. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Dernière question, vous avez des nouvelles de cet écrivain franco-algérien, Boualem Sansal? Vous avez des nouvelles de lui? J'ai appris avec consternation, le rejet par la Cour d'appel d'Alger de sa demande de mise en liberté. Je suis très préoccupé par son emprisonnement. Je rappelle que Boualem Sansal a 80 ans. Et les services de l'État sur place sont pleinement mobilisés pour suivre sa situation et pour lui offrir la protection consulaire à laquelle il a droit. Et vous avez des discussions avec les autorités algériennes ou pas sur ce sujet? Nous utilisons tous les canaux à notre disposition pour faire passer ces messages. Merci Jean-Noël Barrot. Alors je dis, je suis désolée, c'est vrai, j'ai dit 800 millions, c'était 842 millions. Leur chef d'État, M. Tebboune, m'a nommément cité en disant une eurodéputée reconquête anti